ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ, ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋटि कोटि प्रणाम विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कोटि कोटि प्रणाम साडे तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म नूं। ते जिस तरह आप भली भांति जानते हो कि लोटस टीवी हमेशा आप नाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे कारवे की गल करता है, बाबा साहब दे समाज की गल करता है, बाबा साहब द्वारा सौंपिया होया धर्म, साडा अपना धर्म सानू वापस उस विच वापसी कराउण दे धर्म की गल करता है। तो आप सब दे नाल बाबा साहब दे जीवन संघर्ष ते बाबा साहब दे कारवे की गल करते हाँ। तो सब तो पहले जिस तरह हमेशा की तरह प्रोग्रामां दा सहयोग दिंदे हन सारे ही सपोर्टर एंड साथी, अज दे प्रोग्राम की सेवा जो है बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ नूं सामने रखते हुए, जिस तरह तुसी जानते हो 9 अक्तूबर नूं बाबू कांशी राम जी जो कि बहुत ही महामानव होए हैं, बाबा साहब तो बाद बाबा साहब दे कारवे नूं फड़ के गाहां नूं लैके जाण दे लई बाबू कांशी राम जी नूं बहुत बहुत प्रणाम करते हाँ। ते उन्हां दा जो परिनिर्वाण दिवस 9 दसंबर नूं सी, उस नूं सामने रखते हुए साडे बहुत ही सपोर्टिव साथी जो कि BSP सपोर्टर्स हैं, जो कि मानवीय कांशी राम जी नूं एक अपना समाज का महामानव ते नेता मानते हैं। उन्हां विच कुछ साथी साडे लंडन तो हैं जिहड़े कि जदों तो बाबू कांशी राम जी ने बाबा साहब दे कारवे नूं फड़िया उदों तो लग के उन्हां दे सपोर्ट करते हैं। ते उन्हां नूं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए उन्हां दे परिनिर्वाण दिवस नूं समर्पित अज का प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्हां दे विच साडे बहुत ही रिस्पैक्टिव मिस्टर मदन सरोए जी, मिस्टर प्रेम मान जी, मिस्टर रजिंदर जस्सी जी, मिस्टर गुरदयाल सुमन जी एंड मिस्टर गुरप्रीत बांसी जी, ये सारे ही साथी लंडन तो BSP सपोर्ट करते हैं। ਅਤੇ समय ते जदों तो लोटस टीवी होंद विच आया है डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी का ये मीडिया विंग, ये सारे ही साथी लोटस टीवी के भी बहुत सहयोगी हैं, सपोर्टिव हैं। तो अज इन्होंने बहुत ही अच्छे मंतव के नाल अज ये लोटस टीवी ते प्रोग्राम की सेवा ली है। इन्हां सारे ही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। तो इन्हां दे सारियां दे सुखी ते निरोगी रहन की कामना करते हाँ। तो इन्हां ने अज के प्रोग्राम की जो सेवा ली है तो समाज नूं ये सुनेहा दिता है कि महामानव बाबू कांशी राम जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उस पर लख लख वारी ये नमन करते हैं, तो उन्होंने श्रद्धांजलियां दिंदे हैं, उन्होंने याद करते हैं। तो उन्होंने दत्ते हुए सुनेहे नूं अज साडे नाल ये साझा करना चाहते हैं। तो अज के प्रोग्राम नूं मेरे नाल साथ देने दे लई बहुत ही आदरयोग माननीय, तुसी इन्हां तो बहुत अच्छी तरह वाकफ हो। डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी के बहुत ही अच्छे ते रिस्पैक्टिव मैंबर जो कि पब्लिसिटी सैकटरी भी हैं, गल कर रही हाँ मिस्टर जखू साहब की। हाँ जी जी, जखू साहब लेखरा जखू जी साडे नाल हैं ते अज प्रोग्राम विच मेरा साथ देंगे। जखू साहब तुहाडा स्टूडियो विच बहुत बहुत वेलकम है अज। थैंक यू प्रधान जी। लोटस टीवी देख रहे यूके अते दूसरे मुल्कां च बैठे सारिਆਂ ਨੂੰ नमो बुद्धा, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। सो धन्नवाद अज दे उन्हां सत्कारयोग साथियों का जिन्हां ने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया ते सानू भी साहब कांशी राम जी के बारे च गल करने का मौका दिता ते बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू प्रधान जी। सो जखू साहब, जिस तरह असी गल करते हाँ कि बाबा साहब का जो कारवा है, जो बाबा साहब की जिंदगी की घालना है जी, अगर बाबा साहब के किसी भी पक्ष नूं उन्हां दी जिंदगी का एक एक पल जिहड़ा एक अनमोल पल सीगा जी, ते बाबा साहब की सारी जिंदगी जो समाज नूं समर्पित की गई। एक इतिहास दे विच ये देखा गया कि उन्होंने अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवाह ना की, अपने समाज के लिए ही लड़ते रहे जिस दिन तो उन्होंने होश संभालिया। जी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵਿਆ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਿਆ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਮਾਨਵਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ 1934 ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSc ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਪਰਸੂਰਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪਰਸੂਰਾਮ ਜਾਂ ਪਰਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪਰਸੂਰਾਮ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਪਰਸੂਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਉਂਡ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਟਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਨਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ 1957 ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਇੱਕ ਏ ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਜਯੰਤੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜਯੰਤੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਫਿਰ ਖਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਪੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਾਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜਨਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਤਰਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਨਾ ਭਾਨਾ ਤੇ ਖਾਪੜੇ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਕਾਂਚੀਰਾਮ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਮ ਸੇਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਇਧਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮ ਸੇਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 1957 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਮ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 1964 ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1965 ਜਾਂ 1971 ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 1964 ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। 1964 ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕੰਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਕੰਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬੂ ਕੰਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक जे लेने आ हक जवाना जे लेने आ हक साहेब कांची राम दे वांगू साहेब कांची राम दे वांगू जान तली ते रख नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक जे लेने आ हक जवाना जे लेने आ हक नीला झंडा चक जवाना झंडा चक जवाना चक जवाना झंडा चक जवाना ओ नीला चक जवाना सब तो पहला गुरु रविदास कबीर ने बीड़ा चक्या बेगमपुर दा हो काला के राममुक्ति दा दस्या पराधीनता पाप है वड्डा पराधीनता पाप है वड्डा बजदे तन लख नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना झंडा चक जवाना चक जवाना झंडा चक जवाना ओ नीला चक जवाना ते गरीब दी अख दे विचों ना कोई हंझू चोवे राज तख्त ते ओ बैठे जो लायक तख्त दे होवे कुर्बानी विच गुरु नानक ने कुर्बानी विच गुरु नानक ने लिखिया कद के तक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना झंडा चक जवाना चक जवाना झंडा चक जवाना नीला चक जवाना गरीब सिखा नू दसम पिता ने अपने गल नाल लाया पातशाही दी दात बख्श के जग विच मान वधाया एक बाटे विच घोल के अमृत एक बाटे विच घोल के अमृत छड्डी ना कोई शक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना झंडा चक जवाना चक जवाना झंडा चक जवाना ओ नीला चक जवाना बिरसा मुंडा शाहू फूले कीती काल कमाई मानवता दे भले दी खातर जिंदगी लेखे लाई मास वितरी लोभित आदि मास वितरी लोभित आदि ना सूरज तो कट नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना नीला झंडा चक नीला झंडा चक जवाना झंडा चक जवाना चक जवाना झंडा चक जवाना ओ नीला चक जवाना शमा आजादी वाली
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲੀ ਪੁੱਲੀਆਂ ਧਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਟ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਭੀਮ ਦੀ ਤੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਓ ਨੀਲਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਸੀ ਜੋਧਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਹੈ ਹਾਥੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 15 ਅਤੇ 85 ਵਾਲਾ 15 ਅਤੇ 85 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਆ 10 ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਓ ਨੀਲਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਸੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਜੋਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਭਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਖੱਟੇ ਕਰੂ ਬੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਰੱਤੂ ਕਹੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਰੱਤੂ ਕਹਿ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਜੜ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੱਟ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਹੱਕ ਜਵਾਨਾ ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ, ਤੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ? ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਜਵਾਨਾ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ 1946 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਪੀਆਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 1957 ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1957 ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਰਪੀਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਪੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ 1964 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਰਪੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਰਪੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1971 ਤੱਕ।
ਤੇ ਕਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 13 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਆ ਉਹ 1957-58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1971 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੀ। ਵੈਸੇ 1964 ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਪੀਆਈ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ 1971 ਚ ਆਰਪੀਆਈ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਪੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਗਰੁੱਪਾਂ ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ division ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਜੀ। ਔਰ 1971 ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਾਡਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਆਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਪੀਆਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ ਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 520 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 520 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਰਪੀਆਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਔਰ ਆਰਪੀਆਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। 520 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਰਪੀਆਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ 1971 ਚ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਫਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ 5 ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 73 ਤੋਂ 78 ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਟੂ ਟਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਮ ਸੇਫ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਔਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮ ਸੇਵ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਨੀ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਮਿਨਿਊਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਮ ਸੇਵ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਸੋਚਦੇ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਨਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਮ ਸੇਫ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ 6 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ DS4 ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਿਤ ਸੋਲ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ। DS4 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ DS4 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ BSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਸਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੂੰਜੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਨ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ DS4 1981 ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ DS4 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਅਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚ એનર્ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਟੁਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵੀ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ OBC ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੇਨ ਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ SPM ਤੇ DM ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ CM ਤੇ PM ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਾਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਮੇਧ ਜੱਸਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਮੇਧ ਜੱਸਲ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ 50 ਪੁੰਡ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਪੁੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਧ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਜੱਸਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮਨ ਜੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਸੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਹਨ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਫਕੀਰਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਤੇ ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਜੀ, ਮੂਰਤੀ ਮਲ ਜੀ, ਭਜਨੋ ਮਲ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਜੀ, ਮੋਲਖਰਾਜ ਜੀ, ਮਦਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਸਲਨ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਸਲਨ ਜੀ, ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਮਿੰਦੋ ਝੱਲੀ ਜੀ ਡੈਲਨਸਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਤਾਬ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੌਧ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਡੱਤੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਸਾਥੀ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਹਨ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਲਾਖਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜੀ। ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਤੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬੱਦੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਆ। ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ। ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Experiment ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸੇਵ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ। 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,500 ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਬੇੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂ 12,000 ਨਾਲ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 52,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 52,000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 52,000 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 1987 ਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1999 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1991 ਚ ਇਟਾਵਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ 1999 ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 MP ਤੇ 11 MLA ਬਣਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ MP ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੱਦ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ 1999 ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਫਲੌਰ ਤੋਂ। 3 MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ, ਤੇ 1996 ਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ 96-98 ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 98 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀਤੀਆਂ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਰੈਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਬਸ 2002 ਦੀ ਭੁੱਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆ ਇਹ 1978 ਚ ਬਾਮ ਸੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ DS4 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ 2001 ਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇਗੇ,
ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ 2001 ਦਸੰਬਰ 2001 ਲਖਨਊ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ 2001 ਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਨ ਲੇਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 95 98 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ 95 98 ਚ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ 1995 ਚ 2 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ 1993 ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 95 ਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 97 ਚ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ 2002 ਚ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2003 ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀਵਤ ਰਹੇ ਔਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੋਊਗੀ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੀ 2006 ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਚ 50 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 2006 ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮਤਲਬ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਮ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਸੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50ਵੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ, ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬੱਦਨ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਤਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਚ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਤੱਕ ਜਾਂ 71 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਚਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਚਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁੱਤੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਥੋੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ BR ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, तो जिन्ने भी बाबू कांशी राम जी के चाहण वाले हैं, बाबा साहब नूं चाहण वाले हैं, जिन्होंने उन्होंने जिंदगी की घालना नूं जान लिया है, तो उन्होंने जरूर ये वादा करना चाहिए है कि ये दो जो साडे समाज के महात्मा बौद्धिस्ट होए हैं, इन्हां दे रस्तियां नूं अपनाउणा पेगा। समाज इजाजत नहीं दे रहा। अगली बार असीं तुहानूं फिर भी जरूर मिलांगे। तो एक जो सूचना है कि डॉक्टर इंटरनेशनल मिशन लंडन जो है उन्हां दी कठिना दा दिवस है, उस ते सतपाल जी मम्मन जी नाल संपर्क करना तो जरूर उस विच भी शामिल होना। तो समाज इजाजत नहीं दे रहा, तो आप सब तो जो इजाजत मंगते हैं, अगली बार मिलांगे। नमो बुद्धा, जय भीम, नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। ठीक है। सतपाल मम्मन हुणी आ वो सपोर्ट नहीं करते है, अपना कहते भी लाइव दसियो, मैं तां ही नहीं दसिया। वो 10 पाउंड भी नहीं दान दिंदे, तो बिना दान हाँ जी हाँ जी, वो सतपाल मम्मन का मैं आपे खिच दसिया, पैन ही नहीं छड्डदा। ते प्रमोशन कहंदा जी मेरा मैसेज दे दो भी तू 50 पाउंड दान भेज दिया कर ना, ते ठीक है। ओदा ओदा थोड़ा सारे नहीं चाहे कोल फिर प्रॉब्लम करके नहीं ट्राई तो कर रहे हो। नहीं ट्राई बांस भी पुछदा सीगा। अच्छा। ते अपने फकीर चंद भी पुछदा सी।